Good morning, children. Today we are going to see the Pythagoras theorem. This Pythagoras theorem is familiar of we all, isn't it? So, in the Pythagoras theorem, so the proof first we must know about the statement. In a right triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. So, a right triangle hypotenuse square பண்றது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட அதர் டூ சைட்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். So here you can see this triangle ABC. The triangle ABC la A is equal to 90 degree. So opposite of 90 degree is hypotenuse. Okay. So in the given in triangle ABC, A is equal to 90 degree. This is given. Okay. To prove which one we want to prove. So I have already told in this triangle BC is the hypotenuse. So these two are other two sides. So square of the hypotenuse means this BC square is equal to other two squares of the other two sides. That means AB square plus AC square. இது வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். This one we want to prove. Okay. So construction. Draw AD is perpendicular to this BC. Okay. So next statement and the reason. Okay. Next proof. So here statement and the specific reason also we have to write. Okay. For this we have to take the first statement, that is compare the triangle ABC and triangle DBA. So in this diagram இதுல ABC அப்படின்றது this full triangle. Okay. So we have to compare the another triangle is this DBA. Okay. So this biggest triangle and the smaller triangle. இந்த two way நாம compare பண்ண போறோம். So first இது வந்து similar triangle அப்படினு நான் சொல்லணும். So similar triangle அப்படினு நான் சொல்லணும்னா இந்த similar triangleக்கு வந்து நான் என்னெல்லாம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும் சரியா? So in the two triangle here you can see in this two triangle that is B is a common angle. Okay. Here you can see in the DBA in the ABC B வந்து common angle. Yeah. So first I have to write that reason. B is common. Okay. Next the 90 degree. So இந்த DBA அப்படின்றதுல எது 90 degree அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா D வந்து 90 degree. ஓகேவா? DBA அப்படின்ற ட்ரையாங்கிள்ல D வந்து 90 degree, this one is 90 degree and ABC சரியா? இந்த ABC அப்படின்ற ட்ரையாங்கிள் இந்த பிகஸ்ட் ட்ரையாங்கிள்ல வந்து A வந்து 90 degree சரியா? So அதுதான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ரீசனா எழுத போறோம். ஓகே. So என்ன ஆங்கிள் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்றோமோ that one we should write in the middle. So BAC is equal to BAC and the biggest triangle, smaller triangle and ADB யும் எழுதலாம் BDA வும் எழுதலாம் சரியா? So B middle ல இருக்கணும். Okay. BDA is equal to 90 degree. By WA similarity எந்த two triangle எடுத்திருக்கோம் நம்ம ABC and DBA. ஓகேவா? So therefore triangle ABC is similar to triangle DBA. ஓகேவா? So இதுக்கு வந்து என்ன two reasons சொல்லிருக்கோமா? இந்த two வந்து நம்ம கம்பேர் பண்றோம். So first one வந்து B வந்து அதாவது B is a common angle அப்படினு சொல்லிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து 90 டிகிரி சொல்லிருக்கோம். சரியா? இந்த 90 டிகிரிக்கு வந்து என்ன ரீசன் அப்படினா given triangle BAC வந்து given is equal to 90 degree
then and by the construction BDA வந்து 90 டிகிரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரீசன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா எழுதணும். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த பை WA சிமிலாரிட்டி வச்சு இந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து நம்ம சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ட்ரையாங்கிளும் அந்த பிக் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் எடுத்தோம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த சைடு எடுக்க போறோம். அதாவது கம்பேர் அதே பிக்கஸ்ட் ட்ரையாங்கிள், சரியா? இந்த பிக்கர் ட்ரையாங்கிளும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோமா, இப்போ வந்து இந்த ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம். தட் இஸ் அதாவது ஏடிசி இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம். நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வந்து சி இஸ் அ காமன் ஆங்கிள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி காமன் ஆங்கிள் ஆச்சு, அடுத்து வந்து இதுல வந்து சி இஸ் அ காமன் ஆங்கிள். அதே மாதிரி 90 டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கிள்ல அதே சேம் ஏபிஏசி வந்து 90 டிகிரி, இதுல வந்து ஏடிசி வந்து 90 டிகிரி. ஸோ இந்த டூ ரீசன்ஸ் தான் இங்க நம்ம கொடுக்க போறோம். ஓகே, ஸோ அதுல வந்து சி இஸ் காமன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆங்கிள் பிஏசி பிக்கர் ட்ரையாங்கிள்ல ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள்ல ஆங்கிள் ஏடிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. ஸோ இதுக்கும் வந்து அதே சேம் ரீசன் தான். given BAC is equal to 90 degree and by construction angle ADC is equal to 90 degree. So these two are the reasons. ஸோ அப்போ நான் வந்து டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாலே எனக்கு வந்து சிமிலாரிட்டி சொல்லலாம். ஸோ பை WA சிமிலாரிட்டி therefore triangle ABC is similar to triangle DAC. சரியா? இந்த டூவும் தான் நான் வந்து சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ட்ரையாங்கிள் வந்து சிமிலர்னு சொல்லியிருக்கேன், அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் டிபிஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இதை வச்சு நான் வந்து என்ன ஆங்கிள் எடுத்தேனோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் பொசிஷன்ல இருக்கணும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று நான் பியும் காமன் ஆங்கிள் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் ஏயும் டியும் வந்து 90 டிகிரி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்போ கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கு. நான் வந்து அப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த சைட்ஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல ஏபி அப்படின்னு எடுத்தேன்னா ஏபி பை இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிடின்னு எழுதலாம், டிபின்னு எழுதலாம். அது வந்து நீ பிடின்னு எடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன்லையும் பிடின்னு எடுக்கணும். இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் டூ எடுத்திருக்கேன். ஸோ பிசி எனக்கு ப்ராப்ளம், அதாவது தியரம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எந்த சைடு வேணுமோ அந்த சைடு தான் நான் சூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டூ எடுக்கணும். பிசி பை அடுத்து வந்து பிஏ. அந்த ஆர்டர் எப்பவுமே அல்பபெட் ஆர்டராகவே எழுதுங்க, அதுலேயே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஏபி. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து டூயிங் த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏபி இன்டு ஏபி, தட் இஸ் ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி இன்டு பிடி. டேக் இட் அஸ் 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த டூ நான் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அந்த பிக்கர் ட்ரையாங்கிள் is similar to triangle DAC. சரியா? சோ இதுலயும் அதே மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் வந்து கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம இதுலயும் நம்ம என்னென்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏயும் டியும் 90 டிகிரி சொன்னோம், அது கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கு. அடுத்து சி வந்து காமன் ஆங்கிள் சொன்னோம், அதுவும் கரெக்டா தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம இதுக்கும் வந்து அப்படியே சைட்ஸ் வந்து நமக்கு எது வேணுமோ அப்படியே சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அங்க பிடி நம்ம எடுத்தனால இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த பிசிபிடியை வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். அப்பதான் ப்ராப்ளம் கரெக்டா வரும், அதாவது தியரம் வந்து கரெக்டா வரும். ஸோ பிசி பை இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் டூ எடுத்தோம்னா இதுலயும் நெக்ஸ்ட் டூ தான் எடுக்கணும். ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏசி. ஸோ ஏசி இதுலயும் அதே மாதிரி டிசி. ஸோ ஏசி பை டிசி. நீங்க வந்து நான் இது ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமே போட்டிருக்கேன். சைட்ல ட்ரையாங்கிள்ஸா எடுத்து கூட அந்த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸை நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். இப்படி சூஸ் பண்ணலாம், அப்படின்னு சூஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ இதுலயும் டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்.
cross multiply by AC into AC வந்து AC square is equal to BC into BC. So இத வந்து take it as 2. Okay. So adding 1 and 2 add பண்றோம். 1 and 2. So 1 and 2 ல add பண்றோம் அப்படின்னா 1 ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா AB square. So AB square first left hand side add பண்றோம். AB square plus AC square is equal to AB square என்ன இருக்கு அப்படின்னா BC into BD. ஓகேவா? இந்த ஒண்ணா பாருங்க first என்ன இருக்கு AB square is equal to BC into BD. So AC square என்ன இருக்குன்னா BC into DC. ஓகேவா? So plus BC into DC. ஓகேவா? So next வந்து take the common. Okay, ரெண்டுத்துல எது காமனா இருக்கு? BC வந்து காமனா இருக்கு. If suppose I take BC plus DC. So BC plus DC இருக்கு. So உன்னோட diagramல பாரு BD plus DC. So BD plus DC. ரெண்டு add பண்ணோம்னா we will get the total. ஓகேவா? So BC. So அதுதான் இங்க I am going to write that one. So is equal to BC into BC. So is equal to BC square. AB square plus AC square is equal to BC square. Okay. So hence proof. So theorem is over. So இந்த தியரம்ல என்ன பார்த்தோம் அதே அப்படியே கான்வர்ஸ்ல பார்க்க போறோம். So converse of Pythagoras theorem. இந்த கான்வர்ஸ் வந்து பித்தாகோரஸ் தியரம்ல ஆக்சுவலி நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஹைபோட்டெனஸ் ஸ்கொயர் பண்றது அதோட அதர் டூ சைட்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இதோ கான்வர்ஸ் ஆஃப் பித்தாகோரஸ் தியரம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள்ல லாங்கஸ்ட் சைடை ஸ்கொயர் பண்றதும் அதோட அதர் டூ சைட்ஸோட சம் ஆஃப் த ஸ்கொயரும் ஈக்குவலா இருக்கும்போது அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகேவா? if the square of the longest side of a triangle is equal to sum of squares of other two sides then the triangle is right angle triangle. ஓகேவா? so இதுதான் வந்து converse. so next we are going to see exercise number 4.3 first problem. ஓகேவா? so in the first problem what they have given the problems எல்லாமே Pythagoras theorem base பண்ணி வரும். சரியா? a man goes 18 meter due east and then 24 meter due north. so ஒரு man வந்து here you can see the distance அப்படின்னு கொடுத்தனால நம்ம வந்து distance ஓட சேர்த்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியா இருக்கும். சரியா? எப்பயுமே வெஸ்ட் ஈஸ்ட் நார்த் மேல நார்த் கீழே சவுத் இத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சரியா? இப்போ a man goes 18 meters. so starting பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு man வந்து 18 மீட்டர் வந்து ஈஸ்ட் மூவ் பண்றாங்க. ஈஸ்ட் மூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா 24 மீட்டர் நார்த் சைடு டிராவல் பண்றாங்க. 18 மீட்டர் டிராவல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 24 மீட்டர் வந்து நார்த் சைடு மூவ் பண்றாங்க. so find the distance of his current position from the starting point. so அவங்களோட starting point இங்க O. so O ல இருந்து இப்ப current position எங்க இருக்குன்னா இந்த B ல இருக்கு. so இந்த OB இந்த distance of OB வந்து நம்ம find out பண்ணனும். so இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் இந்த problem. okay, so solution, let the initial position of the man, initial position இங்க என்னது O அப்படினு எடுத்துறோம். BO. ஓகேவா? and his final position B ஃபைனல் பொசிஷன் என்னன்னு எடுத்துறோம் B.
by Pythagoras theorem. இந்த Pythagoras theorem படி நம்ம வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, அதாவது distance of current position வந்து starting point அப்படின்றது இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா OB. சரியா? So OB வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு Pythagoras theorem யூஸ் பண்ண போறோம். So in the right triangle, இதுல ரைட் ட்ரையாங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா OAB. இந்த A வந்து 90 டிகிரி. So OAB இதுல OB ஸ்கொயர் is equal to என்ன பண்ணணும், OA ஸ்கொயர் plus AB ஸ்கொயர். So here we have to write by Pythagoras theorem. So OB square is equal to OA square. The measurement of OA is 18. So 18 square plus AB is 24 meters. So 24 square is equal to 18 square பண்ணா 324 plus 24 into 24 576. Okay வா, இத வந்து ஆட் பண்றோம். ஆட் பண்ணும்போது 6 plus 4 0, remaining 1, so here 10, remaining 1 9. So 900. So OB square is equal to 900. So OB is equal to plus or minus 30. So distance not in negative. So adanaala OB is equal to plus 30. So the distance of his position is 30 meter. Okay, next come to the second problem. In the second problem, what they have given, there are two paths that one can choose to go from Sarah's house to James house. So அதாவது சாராஸ் ஹவுஸ்ல இருந்து ஜேம்ஸ் ஹவுஸ் போறதுக்கு இங்க வந்து டூ பாத் இருக்கு. சரியா? சோ இதுல ஒன் வே இஸ் டு டேக் சி ஸ்ட்ரீட். ஒரு வே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீட் சி வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். சரியா? and the other way requires to take B street and then A street. so other way என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சாராஸ் ஹவுஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி B street போய் அதுக்கு அப்புறம் A street போனோம்னா we can reach James house. Okay va? So how much shorter is the direct path along C street using the figure. So இது வந்து எவ்வளவு ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி C street வழியா போனா நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ், அதே வந்து நம்ம B போய் A போனோம்னா நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இதுவும் வந்து பித்தாகோரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட போறோம். ஸோ என்ன நமக்கு இங்க இருக்கோ அதையே வந்து நான் வந்து ஒரு டயக்ராமா போட்டிருக்கேன். ஸோ ABC அப்படின்னு ஹியர் ஐ ஸ்பெசிஃபை. ஸோ அதே C ஸ்ட்ரீட் அப்புறம் A ஸ்ட்ரீட் B ஸ்ட்ரீட் தான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எப்படி போட்டோம்னா we can do the problem easily. First solution. Distance between Sarah house and James house using C street. So first வந்து C street யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சாராஸ் ஹவுஸ்ல இருந்து ஜேம்ஸ் ஹவுஸ்க்கு போறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வரும். அப்போ டைரக்டா நம்ம வந்து C street யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா C this is AC இல்லையா? இந்த AC இது வந்து நம்ம ஹைபோட்டனஸ் நம்ம டைரக்டா எடுத்து நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம். ஸோ AC square is equal to that is
AB square plus BC square. So here AB square is 2 square plus BC square is 1.5 square. So is equal to 2 square is 4 plus 1.5, that is 15 into 15, 225. So after 225, suppose 1.5 and 1.5 means 225, we have to put after 2 points. So 1.5 into 1.5, 2.25. If we add these two, we will get 6.25. So 6.25 AC is equal to square root of 6.25. So AC is equal to, that is 25 into 25, 625. So 2.5 into 2.5 is equal to 6.25. Okay va? So AC வந்து distance இருக்கனால we can take only the positive value. So 2.5 miles. Squared அப்படின்றது நமக்கு டைரக்டா மெஷர்மெண்ட் இல்ல. சி ஸ்ட்ரீட் வழியா நான் வந்து சாரா ஹவுஸ் வந்து ஜேம்ஸ் ஹவுஸ் போகணும் அப்படின்னா சி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஹியர் எனி மெஷர்மெண்ட். இங்க வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் இல்ல. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பித்தாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டைரக்டா என்னால ஏசி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. நான் பித்தாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி ஏபி ஸ்கொயரையும் பிசி ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணி நான் வந்து ஏசி ஸ்கொயர் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் டிஸ்டன்ஸ் covered by using இது வந்து B street. இந்த டயகிராம பாருங்க, இத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து C ல இருந்து B street then A street. சரியா? So using B street and then A street. So அப்போ B street நான் வந்து மூவ் பண்றேன், B street போறேன். So C ல இருந்து B street போறேன்னா 1.5, then A street போறேன் அப்படின்னா 2. So here is equal to 1.5 plus 2 miles is equal to 3.5 miles. சரியா? சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைரக்டா சி ஸ்ட்ரீட் வழியா போனா 2.5 மைல்ஸ் ஆயிருக்கு. அதே வந்து ஏ ஸ்ட்ரீட், அதாவது பி ஸ்ட்ரீட் போய் அதுக்கப்புறம் ஏ ஸ்ட்ரீட் வழியா நான் வந்து ரீச் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு 3.5 மைல்ஸ் ஆகுது. சோ டிஃபரன்ஸ் in distance is equal to 3.5 minus 2.5 is equal to 1 mile. Come to the problem number 3. To get from point A to point B, you must avoid walking through a pond. You must walk 34 meters south and 41 meters east. To the nearest meter, how many meters would be saved if it were possible to make a way through the pond? Okay, இப்போ ஏன்ற பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க வந்து பீன்ற பாயிண்ட் இருக்கு. நான் ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து பீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு டைரக்டா வர முடியாது, ஏன்னா அங்க வந்து பாண்ட் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அனதர் வே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது என்ன பொசிஷன், ஏன்ற பொசிஷன்ல இருந்து சவுத் வரணும். சவுத் வந்து 34 மீட்டர் வாக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பொசிஷன்ல இருந்து 41 மீட்டர் வாக் பண்ணோம்னா we can reach the B point. சரியா? ஸோ இதுல வந்து பாண்ட் வழியா போறதுக்கும், அதாவது சவுத் வந்து அதுக்கப்புறமா ஈஸ்ட் வந்து நம்ம அதே பீன்ற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்றதுக்கும் எவ்வளவு மீட்டர்ஸ் வந்து சேவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 போட போறோம். சொல்யூஷன் பார்ட் 1. இது வந்து த்ரூ த பாண்ட். நான் வந்து பாண்ட் வழியா போனேன்னா
எனக்கு வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு வரும் அதான் கொஸ்டின். ஸோ பாயிண்ட் வழியா வரேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஏபி வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். திஸ் ஏபி இஸ் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ இந்த ஏபி வந்து ஐ கான் ஃபைண்ட் அவுட் டைரக்ட்லி. நான் வந்து யூசிங் பை பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ப்ராப்ளம் போடணும். சரியா? ஸோ அப்படி ப்ராப்ளம் போடும்போது நான் பொசிஷன்ஸ் வந்து என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஏ எஸ் பி அப்படின்னு தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்போ ஏ எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் இ ஸ்கொயர். சரியா? பை பித்தாகரஸ் தியரம். ஸோ ஏஎஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 34. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 34 ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ்சின்றது 41 ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ 34 ஸ்கொயர் 34 into 34 60 remaining one 13 3 4s are 12 remaining one 10. So 6511 so is equal to 1156 plus 41. So 41 into 41 that is 41 then 4 then 16. So 1681. So 1681. So if we add these two, we will get 7, 13, remaining one 8, then 2. So 2837. For this, we want to know the square root of this one. Okay. So 2837. So first we have to take 2 digits. So 5s are 25, remaining 3, then 37. After that we have to multiply by 2, we will get 10. So then we can take 3 because 103 into 3 that is 309. So if we subtract we will get this is 17 minus 9 that is 8. Here 2 28. Then here we don't have any digit, so we will put the point and we add two zeros. So after the point we need 3 digits, so we have to apply 3 pair of zeros. Okay. So next here also the last digit we have to multiply by 2. So 10 that is 6. So 106. 1062 into 2. 2 2s are 4. 2 6 are 12. Remaining one 2124. Okay. So if we subtract these two, we will get here 6. 9 minus 2 7. Here 7 minus 2 6. So next 2 zeros will comes down. Okay. So next the last digit you have to multiply by 2. So 2 2s are 4. Then 6. 1064. So 1064. If we take 6, the last digit also 6. So we can take 6. 6 6 are 36. So the 6, the remaining is 3. 4 6 are 24. 27. Remaining 2. 6 6 are 36. 38. Remaining 3. So 63,876. So here we can take this 63,876. Next, if we do the subtraction, here 4, here 2, then 15 minus 8, that is 7, the 6 minus 3, that is 3. Okay, next, we have to take another 2 digits because after the point we need 3 digits. Okay, so here also we have to multiply the last digit by 2. So if we multiply by 2, we will get 12. So the one will be go to the previous number. So 5. 610652. The next digit we can take 3. So 106523. If we multiply by 3, we will get 9. 2 3s are 6. 5 3s are 15. Remaining 1. 3 6 are 18. 19. The remaining 1. So 1 3. So 4 means the first digit that will goes on 4. Here we have only 3, so we have to take the last digit is only 3. Okay. So
319,569. Okay, so do the subtraction 1. Here 9 minus 6 3. Here 13 minus 5 8. Here 11 minus 9 2. Here 6 minus 1, that is 5. So up to this you have to do. So 53.263. So approximately 53 point. We have to convert. The last digit is 3, so we can leave that number. Okay. If the last digit is 5 or more than 5, we can add up the one number to the previous number. So here only 3, so we just leave that particular number. So 53.26 meter. Okay, this is path 1. Next, path 2. That is first B street and then street A. ஓகேவா? ஸோ இது வழியாக நம்ம வந்து ரீச் ஆகிறோம் அப்படின்னா that is total distance covered is equal to, that is AB. This AB is equal to AS plus this AS plus SB. Okay. AB is equal to AS plus SB. That AS distance is 34 plus 41. If we add these two, we will get 75 meter. Okay. So the difference in distance is equal to, so நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீட் வழியா பி ஸ்ட்ரீட் தென் ஏ ஸ்ட்ரீட் யூஸ் பண்ணி போகிறதுல 75 மீட்டர் வந்திருக்கு. டைரெக்டாக நம்ம பாண்ட் வழியாக யூஸ் பண்ணி போகிறதுல வந்து நமக்கு 53.26 மீட்டர் வந்திருக்கு. சரியா? ஸோ நம்ம we have to subtract from that 75 minus 53.26. So if we do the subtraction, that is 10 minus 6 4, 9 minus 2 7, here 4 minus 3 1. Okay. Here 7 minus 2, 7 minus 5 2. That is 21.74 meter. Okay, thank you children.